코로나 시대, 배고픈 당신은 집에 갇혀 있다. 집안에 먹을 것이라곤 뚜껑을 덮지 않은 채 식탁 위에 방치된 3일 된 치킨과 3일 된 밥뿐이다. 이때 당신이 해야 하는 행동은 무엇인가? 갑자기 햄버거를 사러 나갔던 동생의 전화가 걸려왔다. 소고기 패티와 돼지고기 패티를 굽던 맥도리아 킹 직원이 갑자기 쓰러져 그릴 위에 방금 올려놓은 덜 익었을 수도 있는 소고기 패티 햄버거와 덜 익었을 수도 있는 돼지고기 패티 햄버거 중에서 무엇을 사와야 하는지 물어보는 전화였다. 아니 세상에 이런 일이. 소고기 버거를 사오라고 해야 하나 돼지고기 버거를 사오라고 해야 하나? 안 그래도 배고파 죽겠는데. 당신의 선택은 무엇인가요? 이 수업 영상을 시청하시는 여러분들께 미리 안내드릴 유의사항이 있습니다. 이 영상을 시청하시다 보면 미생물과 기생충의 영상을 접하게 됩니다. 조금은 익숙하지 않아 징그럽게 느껴질 수도 있지만 자연적인 현상이기에 지구를 탐구하는 마음으로 시청해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 우리는 식중독의 원인이 되는 미생물의 특성에 대해 이해하고 이를 바탕으로 식중독의 종류, 특성 및 그 예방 방법에 대해 알아보고자 합니다. 최종적으로는 식중독 예방 행동수칙에 대해 여러분들이 제대로 이해해야만 하겠죠. 또한 우리의 생존을 위한 추리게임을 끝까지 놓치지 말고 따라와 주세요. 식중독의 원인이 되는 미생물들의 특성에 대해 알아볼까요? 과학에 관심이 없는 친구들이라고 할지라도 미생물이라는 단어는 한 번쯤은 들어보았죠. 미생물은 눈으로 볼 수 없는 작은 생물들을 말합니다. 눈으로 볼 수 없다면 뭘로 볼 수 있을까요? 바로 현미경이죠. 망원경이나 돋보기로는 볼 수가 없습니다. 이러한 미생물의 종류에는 세균과 곰팡이, 이스트라고 불리는 효모가 있는데요. 미생물들이 이 세상에서 살아가기 위해서는 크게 5가지의 조건들이 필요합니다. 같은 생물이기에 여러분들이 살아가기 위해 필요한 조건들과 미생물의 생장 조건은 비슷하다고 볼 수 있는데요. 미생물들이 살아가기 위해 필요한 적정 온도, 미생물들이 이용할 수 있는 수분, 미생물들이 에너지를 낼 수 있는 먹이, 산소가 필요한 미생물들에겐 산소, 그리고 마지막으로 산성도 등을 미생물의 생장 조건으로 들 수 있습니다. 이런 미생물들의 이름은 어떻게 불러야 할까요? 예를 들어 이름이 김유겸이란 학생이 있다고 한다면 김씨 가문의 유겸이란 학생을 지칭하는 것처럼 바실러스 세레우스라고 표기되어 있는 미생물은 바실러스 속 집안의 세레우스 종이라는 미생물을 뜻한다고 할 수가 있습니다. 미생물들을 지칭할 때에는 이렇게 속과 종으로 부르게 되며 또한 이러한 미생물들을 표기할 때에는 미생물의 이름이라는 것을 알리기 위해 뉴인 이탈릭체를 사용하여 표기하고 있습니다. 우리의 선조들은 미생물이 번식하여 음식물이 상하지 않고 오랫동안 먹을 수 있기 위하여 이러한 미생물의 생장 조건들을 피해 식품을 식초나 소금, 설탕에 절여 먹거나 말려 먹거나 가열해 먹거나 삭혀서 먹는 등의 다양한 조리 방법들을 개발해 식품을 안전하게 보관하여 오랫동안 섭취할 수 있었습니다. 즉 우리의 선조들은 미생물들이 살아가기 어려운 환경을 만들어 식품을 보관했던 지혜를 갖고 계셨는데요. 미생물들이 가장 살기 좋은 장소는 어디일까요? 바로 식품이 그러한 장소이기 때문에 식품을 보관하거나 취급할 때에는 이러한 미생물들의 생장 조건을 고려해야만 합니다. 한편 노로바이러스라는 바이러스가 일으키는 바이러스성 식중독 또한 주의해야만 합니다. 바이러스가 식중독을 일으키다니 참 신기하죠? 자, 그럼 이제부터 재미있는 영상을 시청해볼까요? Every day we face life and death decisions. Choose smart and you'll live long and prosper. Choose badly and you're toast. Coming up, a battery of new dead or alive challenges. With our 4 all-knowing science brains on hand to help you pick. Will you prove to be one of life's losers or ultimate players? Get the questions right and your lives stay intact. Make a wrong decision and lose a life. Okay, here's your first dilemma. Where better to start than in arguably the most dangerous room in the house, the kitchen. You're starving and have to eat. The only food you can find is cooked chicken or cooked rice. Both have been left on the table uncovered for 3 days. If you had to eat one, which would you pick? Here's Hakeem. All right, the chicken's looking a bit wrinkled and ugly. The rice pretty much looks the same. Next up, the smell test. Oh my God, the chicken smells horrible. The rice, not quite as bad. Finally, let's go with the taste test. I know better.
I'm a scientist, so first I want to know the answer to our deadly dilemma. The answer? Eat the chicken, not the rice. But how can that be when we all know bad chicken makes you ill? Scientists? Once an animal or plant dies, it begins to decompose. And that's exactly what happens to our food too. That's right, we live on a diet of death. Decomposition is mainly caused by organisms like bacteria and fungi. No matter how clean your kitchen is, they're in the air. When they settle on your food, they start to break it down, causing it to change texture and develop unpleasant odours and tastes. Unpleasant odours and tastes? That'll make both options a disgusting dinner. But why is the spoiled rice more deadly than a spoiled chicken? Rice has something that chicken doesn't. A bacteria called Bacillus cereus, which is commonly found in soil. Unfortunately, the spores of the Bacillus cereus bacteria are heat resistant, so the cooking process has no effect on them whatsoever. Once the rice is cooked and left at room temperature, the spores germinate into active bacteria, and they produce a toxin that when eaten causes vomiting, diarrhea, and in extreme cases may cause liver failure and death. Yes, the bad bacterial spores survive cooking, but anything harmful in the chicken is killed in the oven. So, you should eat the chicken. Still not eating it. Definitely, I am not eating it. How did you do with our first dilemma? I should not have really smelled it. Time for Deadly Dilemma number 2. At a barbecue, you're offered a choice of either a beef burger or a pork burger. Doesn't sound too deadly, does it? But there's a twist. They both contain tapeworms. So, which do you eat? You have until this little porker stands up. Which is more deadly? Tapeworm from pork versus tapeworm from beef? You heard him. Time's up. The answer is eat the beef burger. When digested, cow's tapeworms stay in your intestines, but larvae from the pork tapeworm can migrate. The larval cysts can infect the human heart, eye, and even the brain. Result? Death by pork burger. 식중독은 종류가 너무나도 다양하기에 그 예방 방법 또한 다양하답니다. 그래서 식중독의 종류에 대해 알고 있어야 그 예방 방법을 이해하는 것이 쉬워집니다. 오늘은 미생물에 의한 7가지 종류의 식중독에 대해 중점적으로 알아보도록 할 텐데요. 원인별로는 세균, 곰팡이독, 바이러스, 자연적인 독, 화학물질에 의해 4가지로, 그중 세균성 식중독은 감염형 세균성 식중독과 독소형 세균성 식중독으로 나눌 수 있습니다. 감염형 세균성 식중독의 경우 원인이 되는 균주가 사람의 몸에 감염이 되어 그 세균의 존재만으로도 복통과 설사를 일으키고, 독소형 세균성 식중독의 경우 그 균주의 존재보다는 그 균주가 살아가면서 만들어내는 독소가 원인이 되어 복통과 설사의 위장 증세를 나타냅니다. 그런데 이렇게 세균성 식중독을 감염형 식중독과 독소형 식중독으로 구분하는 이유는 바로 무엇일까요? 감염형 식중독을 예방하기 위해서는 감염, 즉 원인균의 균주가 오염이 되는 것을 방지해야만 하는데요. 원인균을 죽이던지 생육 조건을 저해야 하는 조건을 두어 원인균을 없애던지 하는 방법이 필요하고, 독소형 식중독의 경우 원인균은 죽었을지라도 원인균이 만들어낸 열에 강한 독소가 식품 내 잔존하게 되어 조리 후에도 문제가 될 수 있으므로 애초에 원인균이 독소를 만들어내지 못하는 환경을 만드는 방법이 필요합니다. 또한 칼, 도마 등의 조리도구에 독소가 묻어서 조리도구를 통하여 식품으로 독소가 없는 2차적으로 오염이 되는 것을 방지하는 것 또한 중요하겠지요. 감염형 식중독에는 첫 번째로 살모넬라균에 의한 살모넬라 식중독이 있습니다. 살모넬라균의 경우 닭의 난관이나 장관에 주로 생육합니다. 따라서 살균되지 않은 계란 등에는 살모넬라균이 묻어있을 수 있는데요. 이는 우리 몸으로 유입된 후 장에서 증식하여 18시간이 지나면 설사와 복통 등의 식중독 증상이 나타나게 됩니다. 가열에 약하여 75도씨에서 1분 이상만 가열하면 이 균이 죽어버리니 이 균이 죽을 때까지 충분히 가열해주는 것이 필요합니다. 한편 고양이에도 살모넬라균이 살아가기 때문에 동물들을 만진 후에는 반드시 손을 닦는 것이 필요합니다. 왜냐하면 손에 묻은 살모넬라균이 우리 몸 안으로 유입될 수 있기 때문입니다.
이와 비슷하게 육류와 난류를 취급할 때에는 생채소와 직접 닿지 않게 구분해서 보관하고 칼과 도마 등의 조리 기구를 사용할 때에도 각각 구분해서 사용하는 것이 필요합니다. 두 번째는 캠필로박터 제균이라는 균이 일으키는 식중독입니다. 캠필로박터 식중독균은 포유류의 장관이나 닭의 땅구멍에 존재하므로 우유나 닭껍질 등에 감염되어 있을 가능성이 높습니다. 따라서 살균 처리가 된 우유를 섭취해야만 하고 닭고기를 취급할 때에는 그 위생관리를 철저히 하고 충분한 과열로 캠필로박터 제균이균을 모두 죽일 수 있도록 가열 조리 과정을 거치는 것이 중요합니다. 장염 비브리오 식중독은 비브리오 파라의 몰리티쿠스라는 원인균에 의한 것으로 이 균에 감염이 되면 4시간에서 28시간 이내에 설사와 복통, 발열 등의 식중독 증상이 나타나게 됩니다. 이 비브리오 파라의 몰리티쿠스라는 원인균은 바닷물의 수온이 높아질 때 주로 증식을 하게 되는데요. 또한 이 균이 다른 식기 등으로 옮겨가지 않도록 어패류를 조리한 조리기구는 어패류에만 사용하는 것이 필요합니다. 80도씨 이상에서 7분, 60도씨에서 15분 정도 가열하면 사멸하므로 어패류의 경우 가급적 가열하여 섭취하는 것이 중요합니다. 다음은 병원성 대장균들이 일으키는 식중독입니다. 대장에 살고 있는 수많은 대장균들 중에서 우리 몸에 해로운 대장균들을 병원성 대장균이라고 합니다. 다양한 종류가 있지만 대부분의 병원성 대장균은 열에 약하기 때문에 병원성 대장균 위험에서 벗어나기 위해서는 식품을 60도씨 이상 가열하는 과정이 필요하고 용변을 본우와 조리 및 식사를 하기 전에는 반드시 올바른 손 씻기를 하는 것이 필요합니다. 다음은 독소형 식중독인 황색포도상구균 식중독입니다. 염증의 원인이 되기도 하는 황색포도상구균은 군집을 이루는 모양이 포도송이를 닮아 황색의 포도상구균이라는 이름이 붙여졌습니다. 황색포도상구균은 식품에서 증식하면서 열에 강한 장독소를 생성해냅니다. 황색포도상구균이 만들어낸 이 장독소를 섭취하게 될 경우 2-3시간 이내에 심한 구토를 수반하는 위장염 증상이 나타나게 됩니다. 이 독소는 열에 강하므로 식품을 가열하여 이 원인균을 죽여도 독소의 활성은 사라지지 않고 그대로 남아있을 수 있기 때문에 주의해야만 합니다. 또한 이 식중독균은 심할 경우 쇼크에 빠지게 되므로 그 예방이 중요한데요. 증식 과정에서부터 원천적으로 차단하는 것이 중요합니다. 피부에 살고 있으므로 손을 잘 닦고 식품을 섭취하는 것이 중요하고 장독소를 생성해내는 것을 방지하기 위해 식품을 냉장 보관한 후에 가열 조리하여 먹는 것이 필요합니다. 다음은 클로스트리디움 보툴리누스라는 균이 일으키는 식중독입니다. 보툴리늄 독소, 즉 신경독소를 분비해 마비성 질환을 일으킬 수 있는데 클로스트리디움 보툴리누스라는 원인균이 만들어내는 이 신경독은 세계에서 가장 독성이 강한 생물학적 독소이기도 합니다. 한편 극미량으로 이 보툴리늄이라는 독을 사용하게 되면 국소적으로 근육이 마비가 되므로 피부 주름이 펴지는 보톡스라는 미용시술의 재료로 사용이 되기도 합니다. 클로스트리디움 균 자체는 무해하지만 이 독소가 문제가 되는데요. 신경계에 문제를 일으키기 때문에 심할 경우 사망할 수도 있습니다. 따라서 이 균이 증식하여 이 신경독소를 만들어내기 전 사멸시키는 가열 과정이 필요한데요. 한편 이 균의 아포는 사멸온도 이하로 불충분하게 가열 처리된 산소가 없는 통조림 내에서도 증식될 수 있습니다. 따라서 이 균이 증식했을 수도 있는 찌그러진 통조림이나 찌그러지지 않았더라도 상한 것처럼 산미가 나는 통조림은 즉시 버리는 것이 중요합니다. 증식했을 수도 있는 곰팡이가 대사하면서 발생하는 독소가 원인이 되어 나타나는 식중독을 곰팡이독 식중독이라고 합니다. 곰팡이의 씨앗이 되는 포자, 즉 아포와 곰팡이가 살아가면서 만들어내는 곰팡이독은 다른 개념입니다. 하지만 포자가 독소로 작용하는 경우도 있어 서로 혼용되기도 합니다. 이 독소는 아주 강하므로 주의해야 합니다. 곰팡이의 경우 수분이 적어도 잘 살 수 있으므로 상대적으로 세균이 생육하기 어려운 건조한 곡류나 탄수화물 식품에서 많이 찾아볼 수 있습니다. 이러한 곰팡이독이 생성되는 것을 막으려면 건조한 공간, 저온의 공간에 밀봉하여 보관하는 것이 효과적입니다. 곰팡이의 종류가 다양한 만큼 곰팡이 독소에도 다양한 종류가 있는데요. 특히 아스퍼질러스 플라버스라는 곰팡이가 만들어내는 곰팡이 독소인 아플라톡신은 가장 흔한 종류입니다. 하지만 이 아플라톡신은 암을 일으키기도 하므로 곰팡이를 우습게 보아서는 안 되겠죠. 혹시 곰팡이가 핀 식품에 곰팡이가 자란 부분만 떼어내고 먹으면 괜찮다고 하는 이야기를 들어본 적이 있나요? 이 내용은 잘못된 상식으로서 곰팡이의 경우 가느다란 실 같은 균사가 뻗어가며 생장하기 때문에 곰팡이가 피지 않은 것처럼 보이는 부분에도 곰팡이의 균사가 뻗어 있을 수 있으므로 곰팡이가 핀 식품들은 모두 폐기 처리해야만 합니다. 번외편으로 식중독의 종류에 대해 조금만 더 알아보고 갈까요? 자연독 식중독은 지구 내 식물이나 동물에 자연적으로 존재하는 독들입니다.
독버섯의 경우 대체로 색깔이 휘황찬란하지만 식용버섯과 모양이 비슷한 것도 있기 때문에 산에서 자라는 버섯을 함부로 채취해서는 안 됩니다. 한편 조개독의 경우 여름철 적조 현상이 일어나는 바다에서 주의해야만 하는데요. 미량의 독을 갖고 있는 플랑크톤이 여름철 따뜻해진 수온에 의해 다량으로 증식하게 되는 적조 현상이 일어나게 되면 이러한 플랑크톤들을 과식한 조개들의 몸에는 많은 독들이 축적되게 됩니다. 따라서 이러한 적조 발생 해역에는 조개 채취 금지 명령이 내려지게 됩니다. 복어독은 사람이 죽을 수도 있는 매우 강한 독입니다. 이 독은 복어의 생식기관에 존재하므로 복어를 먹을 때에는 이 부분을 제거하고 섭취해야만 한답니다. 그래서 전문적으로 복어 조리를 할 수 있는 복어 조리 기능사라는 직업이 존재하기도 하는데요. 조리 쪽으로 진로를 희망하는 학생들은 잘 기억해두면 좋겠지요. 한편 화학물질성 식중독은 식품에 남아있는 농약이라던가 조리기구에서 용출이 된 중금속이라던가 고의 또는 오인에 의하여 식품에 혼입이 된 화학물질에 의한 것으로 분류할 수 있습니다. 쇠고기를 가열하지 않은 육회는 그럼 왜 파는 건지 궁금하시나요? 바로 돼지고기나 소고기에 살고 있을 수도 있는 기생충 때문인데요. 기생충이란 숙주의 기생에서 살아가는 무척추 동물로 돼지에 기생하는 유구조충은 갈고리가 있으므로 갈고리촌충이라고도 불리고 소에 기생하는 무구조충은 갈고리가 없어 민촌충이라고 불리웁니다. 한국 전쟁 이후 우리나라가 경제적으로 어려웠던 1950년대, 1960년대에는 사람의 대변, 즉 인분으로 퇴비를 주고 돼지거름을 주게 되어 갈고리 촌춘증에 걸릴 확률이 높았습니다. 그러나 경제가 발전하게 되고 상하수도 시스템이 발전하게 되므로 정수된 수돗물이 각 가정에 공급이 되고 인분 사료를 금지하고 화학 비료만을 사용하게 됨으로써 현재 우리나라에서 기생충은 거의 볼 수 없게 되었습니다. 한편 민촌충의 경우 덩치만 크고 인체 내에 해를 가하지 않기 때문에 소고기 육회는 섭취해도 좋지만 소의 간은 가열하지 않고 생으로 먹어서는 안 됩니다. 왜냐하면 소의 간에는 개회충이 사는데 원래가 개에서 기생하던 기생충이다 보니 사람의 신체가 익숙하지 않아 우리 몸 안을 마구 돌아다녀 뇌나 눈으로 가 있을 수 있기 때문에 인체 건강에 치명적이기 때문이라고 합니다. 삼겹살을 구울 때에는 바싹 익혀야 한다라는 어른들의 이야기를 들은 적이 있나요? 덜 익힌 돼지고기 패티와 소고기 패티에는 둘 다 촌충이라는 기생충이 있었습니다. 갈고리 촌충과 민촌충이 바로 그것이었는데요. 소에 기생하는 민촌충을 먹게 되면 인체 내 장으로가 크게 위험하지 않지만 돼지에 기생하는 갈고리 촌충을 먹게 되면 갈고리 촌충의 알이 자란 어린이 갈고리 촌충이라고 할 수 있는 낭미충이 사람의 뇌로가 낭미충증이라는 병을 일으킬 수 있게 됩니다. 이는 사람을 죽음에 이르게 할 수도 있습니다. 자, 이제 어른들이 돼지고기를 먹을 때에는 바싹 익혀서 먹어야 한다라고 이야기했던 것들이 이해가 가시나요? 뭔가 듣기만 해도 징그러운 녀석들이지요? 다행히 이 녀석들은 열에 약해서 77도씨 이상으로 가열하면 금방 죽어버린답니다. 따라서 적정한 온도로 조리된 음식을 섭취하는 것이 중요하겠죠. 자, 지금까지 우리는 식품과 관련된 식중독과 기생충증을 중심으로 이야기를 나누어 보았는데요. 자, 그럼 기다리던 오늘의 추리게임에 대한 정답을 한번 맞춰볼까요? 첫 번째 추리게임에 대해선 다들 어떻게 답변하였나요? 자, 정답은 3일 된 밥도 3일 된 치킨도 먹지 않는 것입니다. 밥에 번식했을 수도 있는 바실러스 세리우스균이 원인이 되는 독소형 식중독 또한 피해야겠지만 실온에 뚜껑 없이 방치된 3일 된 치킨에도 식중독의 원인이 되는 미생물들이 충분히 자라있기 때문에 이러한 식중독들도 피해야겠죠. 그럼 두 번째 질문의 정답을 알아볼까요? 앞서 나왔던 영상을 토대로 덜 익힌 소고기 버거를 사오는 편이 좋았을 수도 있지만 덜 익힌 돼지고기 버거에는 기생충이 아니더라도 단백질 식품에 증식하는 식중독 유발 세균들이 죽지 않고 남아있을 수 있습니다. 따라서 정답은 소고기 버거도 돼지고기 버거도 사오지 않는다입니다. 오늘 배운 내용을 정리하여 식중독 예방 수칙을 만들어 볼까요? 화장실을 다녀오거나 밥을 먹기 전에는 올바른 손 씻기를 통해 혹시나 손에 묻어 있을 수도 있는 식중독의 원인이 되는 미생물이나 바이러스 등을 제거해야만 합니다. 식품을 선택할 때에는 유통기한 이내에 올바르게 취급된 식중독 유발 물질이 없는 식품을 선택하고 식품의 종류에 따라 채소나 과일은 깨끗한 물에 깨끗이 세척한 후 조리하고 어패류 또한 깨끗한 수돗물에 2에서 3회 정도 깨끗이 세척한 후 조리합니다. 육류나 어패류의 경우 식중독 원인균의 사멸 가능 온도와 사멸 가능 시간 이상으로 가열 조리 후 섭취해야만 하고 마시는 물 또한 깨끗이 정수된 물을 마시거나 끓여서 마셔야 합니다.
식품을 보관할 때에는 식중독 세균이 증식하지 않는 온도인 냉장 온도에서 깨끗한 용기에 뚜껑을 덮고 보관해야만 합니다. 또한 교차오염이 되지 않게 식품의 종류별로 조리도구를 구분하여 사용하거나 조리도구가 하나라면 식품의 종류별로 깨끗이 세척 및 소독 후에 사용할 수 있도록 해야 합니다. 자, 그렇다면 마지막으로 올바른 손 씻기에 대해 짚어보고 갈까요? 포인트는 손에 있는 눈에 보이지 않는 해로운 미생물들을 씻어내 버려야 한다는 것에 있습니다. 손바닥과 손등, 손가락 사이사이, 엄지손가락, 손끝과 손톱 사이 등등 손의 구석구석을 비누로 1분 이상 씻어주어야 손에 남아있을 수도 있는 해로운 미생물들을 씻어내 버릴 수 있게 됩니다. 다 이유가 있었던 식중독 예방 방법에 대해 다들 이해하셨나요? 충분히 숙지하여 귀찮다고 설거지를 안 하거나 냉장고에 식품을 보관하지 않고 식탁 위에 방치하는 등의 잘못된 행동을 하지 않도록 다 함께 노력합시다. 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다. 안녕하세요, 여러분. 영양선생님입니다. 오늘 우리는 카페인에 대해서 알아볼 거예요. 우리 친구들이 자주 마시는 음료 속에 카페인이 있다는 거 알고 있나요? 심지어 고카페인 음료를 나도 모르게 마시고 있는 친구들이 많은 것 같아요. 이렇게 나도 모르게 혹은 알고 과잉 섭취하고 있는 카페인이 과연 무엇이 문제인지, 그리고 앞으로 건강한 식생활을 위해 어떻게 해야 할지 함께 생각해 보는 시간을 갖도록 합시다. 붕붕 드링크 혹은 바카리 스웨트라고 들어보셨나요? 청소년 혹은 대학생, 수험생들 사이에 유행하는 음료입니다. 고카페인 음료와 이온 음료 등을 섞어 만든 것을 이른바 붕붕 드링크라고 한다고 하네요. 이 음료를 마시면 붕붕 날아갈 것 같은 각성 효과 때문에 이렇게 부른다고 합니다. 여러분들도 붕붕 드링크 혹은 에너지 드링크 같은 고카페인 음료를 마신 경험이 있나요? 있었다면 영상을 잠시 멈추고 왜 그 음료를 마셨는지 자신의 경험을 떠올리면서 학생활동지 1번에 자신의 경험을 적어보도록 합시다. 모두 잘 적어보았나요? 오늘 선생님과 함께 카페인에 대해 알아보면서 카페인 음료를 먹었던 경험들에 대해 다시 한번 생각해보는 시간이 될 수 있을 거예요. 오늘 우리가 배울 내용은 아래와 같습니다. 첫 번째, 식품의 카페인 함량. 두 번째, 카페인 섭취로 인한 건강 유해성. 세 번째, 카페인 섭취 줄이기 방법 실천에 대해서 함께 알아보도록 합시다. 카페인이란 무엇일까요? 첫째, 중추신경계 자극제입니다. 그래서 여러분들이 커피나 카페인 음료를 마시면 신경계가 자극되면서 각성 상태가 되는 것이지요. 그리고 카페인은 커피콩, 홍차, 녹차와 같은 차잎, 그리고 과라나 열매 등에 함유된 성분으로 식품 및 의약품의 원료로도 사용된다고 합니다. 과라나 열매라는 것은 어디서 들어본 것 같기도 하고 낯설기도 하고 그렇죠? 뒤에서 선생님이 다시 한번 알려드릴게요. 마지막으로 탄산음료, 초콜릿, 에너지 음료, 커피, 그리고 의약품, 진통제, 감기약, 박하땡 같은 피로회복제, 그리고 다이어트 보조식품 등에 함유되어 있습니다. 진통제나 감기약 같은 곳에도 카페인이 들어있다고 하니 의약품을 섭취할 때도 꼭 주의가 필요하겠죠? 우리 아까 학생활동 자료 1번에 카페인을 왜 먹었는지에 대해 적어보았죠. 대부분 시험 기간에 잠을 쫓아서 일시적인 각성 효과를 보려고 라고 적었을 거예요. 선생님도 시험 기간에 잠을 쫓기 위해 에너지 음료나 커피를 마셨던 경험이 있어요. 그런데 카페인을 섭취한 후 시간이 지나곤 어땠나요? 맞아요. 집중력이 점점 떨어지고 더 많은 피곤함이 몰려옵니다. 우리 카페인 관련 뉴스 영상 하나 보고 수업 진행하도록 하겠습니다. 친절한 경제입니다. 한 달 전에 미국의 한 고등학교에서 죄송합니다. 16살 남자 학생이 수업 중에 쓰러졌습니다. 그리고 병원으로 옮겼는데도
숨졌습니다. 평소에 뭐 아무 문제 없는 건강한 학생이었기 때문에 결국 부검까지 해야 되는데 어제 의미심장한 결과가 나왔습니다. 카페인 음료를 너무 많이 마셔서 숨진 걸로 나왔습니다. 사고 나기 2시간 전부터 에너지 음료라고 부르는 고카페인 음료수에다가 커피, 카페라떼를 먹었고 탄산음료 중에 카페인 많기로 유명한 마운틴듀를 또 큰 병으로 먹었습니다. 아메리카노로 치면 한 대여섯 잔 정도 한꺼번에 먹은 셈이 될 텐데 부검 의사 말은 이 카페인이 심장을 벙벙 뛰게 만들어서 원래 커피 센 거 먹으면 좀 그렇잖아요. 사람을 각성을 시키는데 너무 심해서 심장에 이상이 왔다. 그래서 카페인 때문에 죽었다라고 발표를 했습니다. 이 학생 부모도 기자회견에 나와서 부모들은 아이들이 이 카페인 음료 못 마시게 막아야 된다 이렇게 호소를 하기도 했습니다. 그런데 카페인 때문에 죽을 수 있다 이거 실감 잘 안 나실 겁니다. 근데 우리 청소년들도 이런 카페인 음료를 지금 엄청나게 마시고 있습니다. 저도 한번 마셔봤더니 피곤했다가도 눈이 금방 말똥말똥해지긴 합니다. 그래서 시험 공부 같은 거 이렇게 급할 때 이 카페인 음료에 손을 대는 경우가 생기는 거죠. 또 심지어 부모님들도 애들이 공부하는 데 필요하다니까 직접 가서 사다 주는 경우도 생깁니다. 그런데 학생들은 이 카페인에 성인보다 훨씬 민감합니다. 성인은 하루에 400mg까지 카페인을 먹어도 되지만 아직 몸이 다 만들어지기 전인 고등학생은 그 절반 이하인 130에서 160, 중학생은 120 정도까지만 먹어야 되고요. 미국은 청소년한테 아예 100 이하로 먹이라고 우리보다 더 기준이 엄격합니다. 근데 이게 어느 정도 양인지 사실 잘 감이 안 오시죠. 에너지 드링크라고 불리는 음료수들이 보통 한 캔에 60에서 100, 캔커피가 70 정도 들어있습니다. 그러니까 에너지 드링크 하나에 캔커피 하나씩이면 청소년은 하루 공고량 그냥 넘어가 버립니다. 근데 그 다음부터가 문제인데 편의점에서 파는 알루미늄 병에 든 커피들이 있습니다. 이거는 160까지도 나오고 한 편의점 회사가 만들어서 지금 불순하게 팔리고 있는 만화 캐릭터가 그려진 커피 우유가 있는데 이건 500ml 한 팩에 무려 237mg이 들어있습니다. 이거 그냥 우유다 하고 들이켰다가는 에너지 드링크 4캔을 한꺼번에 먹는 거랑 비슷합니다. 거기다가 값도 쌉니다. 지금 제가 하나 구해왔는데 이렇게 저렇게 하면 750원에 이걸 하나 살 수 있습니다. 편의점 음료수 중에 더 싼 게 없고 제일 싼 축이니까 아예 대놓고 학생들을 노린 제품인 거죠. 그런데 저희가 이런 현상에 대해서 여러 번 보도도 해드렸습니다. 걱정이 된다. 편의점 회사라고 모를까. 우유 앞에 작게 뭐라고 써있냐면 어린이는 섭취에 주의해달라고 돼 있고 옆에 보면 가족과 나눠 마셔라 이렇게 돼 있습니다. 이게 한 번에 마시면 안 된다는 거죠. 근데 소비자들 사는 아이들은 전혀 이런 내용 모릅니다. 한번 얘기 들어보세요. 내가 속상해가지고 이게 50ml 먹었는데 왜 머리가 아프는데 잠이 안 오는 효과가 있어요. 또 한 가지 이 카페인은 중독도 됩니다. 작년에 한 대학병원이 연구를 했더니 카페인 음료 자주 마시는 아이들은 자살 충동도 심하다는 결과가 나와 있습니다. 잘 보셨나요? 한 학생이 에너지 음료, 커피, 마운틴듀라는 탄산음료를 마시고 수업 중 쓰러져 사망했다는 내용이었습니다. 성인보다 청소년이 카페인 섭취로 인한 위험성도 높고 중독성도 있다는 내용이었습니다. 그동안 여러분이 대수롭지 않게 카페인 음료들을 마셨다면 이제는 그 위험성을 알고 줄이려고 노력을 해야겠다는 생각이 조금 드시나요? 고카페인이라고 부르는 식품의 기준은 과연 무엇일까요? 바로 카페인 함량이 ml당 0.15mg 이상 함유된 식품을 고카페인 식품이라고 합니다. 여기서 식품에 카페인이 얼마나 들어있는지 어떻게 알지? 라는 의문이 들 수 있어요. 그런데 우리나라는 식품위생법 제10조와 식품 등의 표시 기준에 따라서 고카페인 함유 식품에는 고카페인 함유 문구와 섭취 주의 문구 및 총 카페인 함량을 mg으로 표시하게 되어 있습니다. 여러분들이 자주 마시는 에너지 음료 앞부분을 보시면 고카페인 함유 가로하고 60mg이라고 표시되어 있죠. 그리고 앞에서 보았던 과라나 열매가 여기 적혀 있죠. 에너지 음료의 대부분은 과라나 열매에서 카페인을 추출하여 만듭니다. 그리고 뒷부분에 어린이, 임산부 및 카페인에 민감하신 분은 음용에 주의하세요 라는 경고 문구도 있습니다. 다른 커피 우유에도 고카페인 표시 함량과 주의 문구가 적혀 있네요. 그리고 또 여러분들이 즐겨 먹는 에너지 음료,
커피에도 이렇게 모두 카페인 함량과 주의 문구가 적혀 있습니다. 그리고 여러분들이 즐겨 먹는 콜라에도 카페인이 들어있다는 사실을 알고 있나요? 뒤에 원재료명에 보시면 카페인이 이렇게 적혀 있습니다. 콜라 250ml 한 캔에는 카페인이 약 23mg 함유되어 있습니다. 자, 우리 이제 영상을 멈추고 학생 활동지 2번을 작성해 보도록 합시다. 선생님이 예시로 준 식품들을 카페인 그룹, 무카페인 그룹, 그리고 카페인이 들었는지 안 들었는지 모르는 식품은 알쏭달쏭 그룹으로 분류해 봅시다. 그리고 적혀져 있지 않은 식품이지만 여러분들이 즐겨 먹는 간식이나 식품이 있다면 생각해서 한번 그룹에 넣어 보셔도 좋겠습니다. 자, 이제 정답을 함께 알아볼까요? 모두 맞게 분류하였는지 확인해 보고 활동지에 나머지 부분에 대한 답도 적어보세요. 이렇게 생각보다 더 많은 식품에 카페인이 포함되어 있다는 걸 알아보는 시간이었습니다. 그러면 우리는 카페인을 얼마나 섭취해야 할까요? 바로 카페인 최대 1일 섭취 권고량이라는 것이 정해져 있습니다. 내 몸무게 곱하기 2.5mg을 하면 하루에 최대 섭취할 수 있는 카페인 양이 계산됩니다. 예를 들어서 내 몸무게가 50kg이면 2.5mg을 곱해서 나온 125mg이 최대 1일 섭취 권고량입니다. 여러분, 여기서 주의해야 할 것은 최대 권고량이라는 것입니다. 최대 권고량보다 적게 먹어야 한다는 뜻입니다. 우리가 최대 1일 섭취 권고량을 넘어 카페인을 과잉 섭취했을 때는 그림과 같이 내 몸에 많은 문제점이 발생합니다. 그리고 그 증상들이 심해지다 보면 아까 영상에서와 같이 결국 사망에 이르게 되는 거겠죠. 우리 오늘 가장 중요하게 꼭 기억해야 할 카페인 섭취를 줄이는 요령에 대해서 알아봅시다. 첫 번째, 졸음이 오거나 목이 마를 때는 고카페인 음료, 탄산음료 대신 물을 마셔보세요. 두 번째, 가벼운 스트레칭, 산책으로 주의를 환기시킵니다. 세 번째, 가공식품보다는 계절과일이나 제철 채소를 먹습니다. 네 번째, 충분한 수면으로 건강한 몸의 상태를 유지합니다. 다섯 번째, 부득이하게 고카페인 음료를 마셔야 할 때는 제품에 표시된 카페인 함량과 주의사항을 꼭 확인하고 최대 1일 섭취 권고량 이하로 마시도록 노력합시다. 마지막으로 오늘 수업을 정리하면서 OX 퀴즈를 풀어봅시다. 1번, 에너지 음료는 우리 몸에 필요한 에너지를 공급하므로 섭취를 제한할 필요가 없다. X입니다. 에너지 음료에는 고카페인이 들어있어 제한해야 합니다. 2번, 우리가 자주 섭취하는 식품인 콜라, 초콜릿에는 카페인이 함유되어 있다. O입니다. 콜라에는 약 23mg, 초콜릿에는 15에서 35mg 정도의 카페인이 들어있습니다. 3번, 고카페인 함유 식품이란 카페인 함량이 ml당 0.15mg 이상 함유된 액체 식품을 말한다. O입니다. 보통의 음료캔 250ml의 카페인 함량이 약 38mg 이상 정도이면 고카페인 음료로 표시됩니다. 4번, 카페인은 집중력 향상 및 피로 회복에 도움을 주므로 시험 기간에 많이 마셔도 된다? X죠. 잠시 각성 효과는 있지만 시간이 지나면 더욱 피곤하고 집중력이 떨어지게 됩니다. 5번, 졸음이 오거나 목이 마를 때는 물 대신 에너지 음료를 마신다? X입니다. 에너지 음료 대신 물이나 가벼운 스트레칭을 해주는 게 좋습니다. 오늘 선생님과 함께 알아본 카페인 수업 어땠나요? 재미있으셨나요? 우리 친구들의 카페인 섭취에 대해 다시 한번 생각해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이제 수업 영상이 끝난 후에 학생활동지 3번에
우리 친구들이 실생활에서 카페인 섭취를 줄일 수 있는 방법으로 다짐 한 가지씩을 적어보세요. 거창한 실천 방법이 아니라 정말 지킬 수 있는 작은 실천부터 시작해서 건강한 식생활을 만들어 가도록 합시다. 그럼 우리 다음 시간에 만나요. 안녕!